My good. Hello. Thank you. Nice to meet you. Yes? Very good. I'm glad. I'm glad. You are going closer. Well, Mr. Prime Minister, members of the Cabinet, Ambassador Dimitrov and other colleagues, thank you for the opportunity to say a brief word at the conclusion of this Congress. This Congress has been devoted to the task of enhancing international cooperation to promote global public health and reduce threats posed by weapons of mass destruction. The participants here today should really congratulate themselves on a broad participation and from many countries and substantive engagement this week in support of these goals. I know that Assistant Secretary of Defense Andy Weber, who was here earlier this week, felt that from the U.S. point of view, this was an extremely successful gathering. You had a chance this week to visit the Lugar Center, as was just mentioned, which is committed precisely to the goals of this Congress. And as you learned during that visit, and as we had mentioned earlier in the week, the management of that lab has shifted to the Georgian government in the last year. What I'm very pleased to be able to announce to you today is that the Georgian and American governments will shortly sign an agreement to transfer full sustainment and operational responsibility of the Lugar Lab to Georgia by January 2018. This is the first time that the United States has ever transferred such responsibility for a biosafety level 3 lab to a partner nation. This is, of course, on one level, another significant step in U.S.-Georgia relations as our strategic partnership assumes new dimensions in each of the areas of cooperation: security, political, economic, and cultural. But more importantly, this confirms Georgia's leading position in the region in terms of managing a disease detection and response network responsible for safeguarding populations from the threat of dangerous pathogens. It's fitting that Prime Minister Garibashvili and I will sign this agreement at the close of this important international Congress, and I congratulate him and his colleagues in the Georgian government. I'd also like to congratulate all of those who have been involved in this from the Ministry of Health. Amiran Gamkrelidze has been a pioneer in this effort for years. And I want to mention my colleagues at the American Embassy, Brian Huther and Crystal McClellan, and others who've been involved in this effort. This state-of-the-art facility, I want to emphasize, is open to scientists from around the region and around the world. It operates on a fully transparent basis. It is committed to peaceful scientific research that will protect public health and create a safer environment for economic and social development in the region. I hope that you and colleagues from your countries will return to Georgia, not only to enjoy the famous Georgian hospitality, but also to take advantage of the remarkable facility represented by the Lugar Research Center as we work together to create a world free of chemical, biological, radiological, and nuclear weapons. As I said earlier this week, Georgia is a crossroads. It's a place to meet. Let's meet here again soon. Thank you. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას, პატრიოტებო სტუმრებო, ბატონებო და ქალბატონებო. ჩემთვის მართლაც დიდი პატივია სიტყვით წარსდგე ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მეცნიერებისა შედეგების მართვის მსოფლიო კონგრესის წინაშე. როგორც მისი საპატიო დირექტორი. ნებამომეცით მადლობა გადავუხოთ ამ კონგრესის დამფუძნებლებს და საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის ამ მნიშვნელოვანი ფორუმის ინიციატორებს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სწორედ წელს საქართველოს მიეცა მისი მასპინძლობის შეძლებლობა. ასევე მადლობას მოვახსენებ ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობას, ევროკავშირს, გაეროს რეგიონთა შორისი დანაშაულისა და მართლმსაჯულების კვლევის ინსტიტუტს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას ამ ღონისძიების ორგანიზებაში გაწეული დახმარებისთვის. აგრეთვე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონგრესის მთავარ მასპინძელს, ასევე თავდაცვის სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს. მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო ქიმიური, ბიოლოგიური,
რადიაციულ და ბირთვული სფეროს თბილისში ჩამოსულ წარმომადგენლებს. საქართველოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ამ კონგრესის მიზნებს. ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული სფერო სულ უფრო დიდი ინტერესი იჩენს იწვევს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ბატონებო, ჩვენს წინაშე მდგარი გამოწვევები საკმაოდ რთულია დღეს. შესაბამისად, ჩვენი რეაგირების ლეგიტიმურობა და ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ჩვენ შორის მჭიდრო თანამშრომლობაზე. დღევანდელი ღონისძიება წინადადგმული ნაბიჯია ამ მიმართულებით და კარგი მაგალითია იმისა, რომ მეცნიერებსა და პოლიტიკურ გაწვრთნილებას მიიღებ პირებს მსოფლიოს სხვა ქვეყნიდან ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაავრცელონ თავიანთი გამოცდილება სხვადასხვა რეგიონში. გაუზიარონ ერთმანეთს ცოდნა ახალი გამოწვევების და მათი დაძლევის გზების შესახებ. ჩვენ გავაორმაგეთ ძალისხმევა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად ჩვენს რეგიონში. და მის საზღვრებს გარეთაც. ასევე ჩვენ დავხვეწეთ კანონმდებლობა, განვავითარეთ უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა და უფრო აქტიურად ჩავერთეთ საერთაშორისო თანამშრომლობაში. ჩვენი ხელისუფლება დიდ ყურადღებას უთმობს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროს. ამ მხრივ ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევის საპასუხოდ ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება. ჩვენმა მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია. ამჟამად მიმდინარეობს მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელშიც გაიწერება მიზნები და მათ მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიებები. ჩვენი ქვეყანა მჭიდრო თანამშრომლობს გაეროსთან, ასევე ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან, ევროკავშირთან, ნატოსა და ეუთოსთან. აგრეთვე ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დიდი ბრიტანეთის და შვედეთის მთავრობებთან. ამ თანამშრომლობის მიზანია ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში არსებული შესაძლებლობების განმტკიცება, მათ შორის სახელმწიფო საზღვარზე. CBRN-ის უსაფრთხოების მნიშვნელობა ხაზგასმით აღინიშნა ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში. გამართულ ერთ მოლაპარაკებაზე და ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ CBRN-ის საკითხებისა და მიზნულ ფორუმებსა და ინიციატივებში. ჰააგის ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე, სადაც მე მიწვეული ვიყავი, კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ ჩვენ მზად ვართ წვრილი შევიტანოთ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. საქართველო უკვე ყალიბდება როგორც საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის რეგიონული ცენტრი. 2013 წლის ივლისში თბილისში გაიხსნა ევროკავშირის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების გამოცდილების გაზიარების ცენტრის რეგიონული სამდივნო. აღსანიშნავია ის, რომ მსოფლიოში სულ 8 ასეთი სამდივნო არსებობს და მათ შორის ერთი თბილისში. მინდა დიდი მადლიერებით და სიამოვნებით აღნიშნო, რომ ეს ხელშეკრულება არის ჩვენს ქვეყნებს შორის ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგი. პარტნიორობისა და მეგობრობის ნამდვილი დემონსტრირება. როგორც უკვე აღინიშნა ბატონი ელჩის მხრიდან, ჩვენ დღეს ხელს მოვაწერთ სენებულ ხელშეკრულებას და დასასრულს მინდა წარმატებები ვუსურვო ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებას, აგრეთვე კონგრესის ყველა მონაწილეს. იმედია, რომ ამ კონგრესმა და ერთობლივმა საჩვენებელმა ვარჯიშმა გაამართა თქვენი მოლოდინი, ხოლო ის, ვინც პირველად ეწვია საქართველოს, იმედია, რომ თავად ნახა, როგორი უნიკალური ქვეყანა გვაქვს და როგორი საოცარი ბუნება. ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას დღევანდელი დღისთვის. მადლობთ. And response to especially dangerous pathogens and the rigid by the Prime Minister of Georgia and its equivalent, the U.S. ambassador.